जनाब सदर इस गज़ल के हवाले नाल बहुत खूबसूरत गल्लां होईयां। इस गज़ल के मजमूई या तो फिर इहनूं परा कर लिया जाए। साबिसदार इस गज़ल के मजमूई तसर के बारे भी गल हुई और एक एक शेर के उत्ते गल भी हुई। मैं समझना कि कोई ऐसा कोई कमरे इम्तहान वाला माहौल नहीं होंदा कि एक एक शेर के उत्ते भी जरूरी गल की जाए। हाँ अलबत्ता कोई शेर अगर अपने म्यार के एतबार नाल इस काबिल है या एक गज़ल एक शेर तो ज़्यादा तादाद मौजूद है अच्छे शेरां की, तो फिर उस दे महासन के उत्ते गल हो सकती है। मैं समझना कि इस तो पहले जो तासुर हुसैन शम्स राणा होना का है वो भी अगरचे शायर दे नाल चलता है, तखलीकार दे नाल चलता है, लेकिन जिहड़ी चीज़ पेश की जा रही हो तो उहदे ते ज़्यादा गल होंदी और होनी चाहिए है। पहले तो इस गज़ल ने मैनू बड़ी चस दी, बहुत भरपूर गज़ल है और मैं चूँकि कोई थोड़ा बहुत उर्दू के माहौल तो भी आशना, उर्दू गज़ल के मजाज तो उसकी रफ्तार तो आशना भी हाँ और मैं वो बारे मेरी राय भी है। तो पंजाबी दे विच अगरचे बहुत क्रिटिकल होया जाता है और खाम खाम मुकाबले की, मैं मुवाजने की भी नहीं कहता, मुकाबले की फिज़ा होंदी और वो बारे गैर जिम्मेदाराना गल्लां भी कीतियां जांदियां ने। लेकिन मैं अपनी गल इत्थों शुरू करांगा कि इन्होंने कोई उर्दू शायरी की है, मैं उर्दू इन्हों की शायरी तो नहीं देखी, लेकिन पंजाबी दे विच ये जिस तरह खुद कम गो ने अपनी निजी महफिलों के गल थोड़ी करते हैं, लेकिन सुथरी और मुहब्बत भरी और मानी खेज गल करते हैं। इस तरह ही इन्हों की मैं देखा कि एक तो इन्हों का मजमूई मिजाज गज़ल लिखण दे विच इन्हों का पसंदीदा मेरे वंगर मैनू भी छोटी बहर के कहना ज़्यादा अच्छा लगता है और तुहाडा एक पूरा फिक्री और फनी और उसलूब बयान जिहड़ा वो निखर के नितर के सामने आता है। दूसरी गल है कि जी ये मज़ामीन जिहड़े ने पंजाबी और उर्दू गज़ल दा जिहड़ा है कोई मुकाबले बंदी की तो ज़रूरत नहीं। मैं समझना कि पंजाबी शायर भी और उर्दू शायर भी और गज़ल गो खास तौर पर वो एक ही जिहड़ा सोशो पोलिटिकल परसपैक्टिव है वो जी रहे होंदे ने, लेकिन जुबाना दा म्यार और जुबानो बयान दा एक पिछोकड़ और जिहड़ा तुहाडा मौजूद मंजरनामा है वो सारा पिछे होंदा शायर दे। लिहाजा उर्दू गज़ल की अपनी एक फिजाबंदी है, लेकिन पंजाबी दे विच भी जिहड़ी गज़ल कही गई है उहदे च तजम्मल कलीम ते एक जदीद तरीन गज़ल का हवाला है, लेकिन गज़ल का जिहड़ा मेन स्ट्रीम है उहदे च मज़ामीन आफरीनी के एतबार नाल और अपने सोशियो पोलिटिकल परसपैक्टिव के अंदाज नाल नज़म की जिहड़ी शायरी हुई है वो हुई है। गज़ल दे विच भी बहुत आला शायरी हुई है और मैं असातिज़ा तो शुरू करांगा कि उहदे च जनाब सलीम काशर साहब होन या जनाब रऊफ शेख साहब होन या अफजल हसन रंधावा साहब प्याली विच आसमान, इन्होंने उस दौर के गज़ल दे विच वो शेर कहे हुए हैं कि जिहड़े लाजवाब ने। और साडे पंजाबी गज़ल दे विच जदीद मज़ामीन और साडा अज दा जिहड़ा सोशियो पोलिटिकल मंजरनामा है उहदे ते ऐसे ऐसे बलीग कमेंट आए ने, ऐसे ऐसे अशार आए ने कि सुबहान अल्लाह, लोगों दियां गज़लों दियां किताबां और लोगों के ऐसे मजबूत हवाले मौजूद ने अगर उन तक आशना होया जाए। तो अज की गज़ल भी जी है ये तक आंदे आंदे मैं इस गज़ल की चस भी लई है और शेरी हवाले नाल जिहड़े इन्होंने मतलब इन्हों का जिहड़ा सब तो वैसे तो मतला ही जिहड़ा है बहुत उठता होया और बहुत पुरएतमाद और बहुत भरवां मतला है कि तेरे ते इतबार करन दी चस लई है, अपने हथीं आप मरन दी चस लई है। बहुत बोलदा होया और इहदे अंडर करंट्स इहदे च काफ़ी सारे मज़ामीन आते हैं। इन्हूं तुसीं सियासी हवाले नाल भी लवो और इन्हूं तुसीं ज़ाती हवाले नाल भी लवो। तो ये मैं कादरुल कलामी कहांगा शायर दी कि उन्होंने
ਦੋਨਾਂ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਚੂँਕਿ ਜ਼ਾਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਕਰਬਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਵਬਾ, ਜ਼ਾਤੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਰੱਦੋ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਜ਼ਾਤੀ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਜਤਮਾਈ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਾ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਫੋਰਮ 'ਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਫੋਰਮ 'ਚ ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫਿਕਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਵੀ। ਔਰ ਇਸ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਲਾ ਸ਼ੇਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹਾਰਿਆਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਮਤਲਬ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਨਕਾਤ ਦੋਸਤ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਲੇ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਖਤੇ ਤਨਸੀਖ ਫੇਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਹਸ਼ਵ ਜ਼ਵਾਇਦ ਨੇ, ਫਿਕਰੀ ਵੀ ਔਰ ਮਾਨਵੀ ਵੀ ਔਰ ਬਿਆਨੀ ਸਤਿਆ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਲਫਾਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿੱਦਤ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ੈਜਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਸਰ ਔਰ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਾਨੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸ਼ੇਰ ਦੱਸਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ 5 ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ 7 ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਅਗਰ ਇਹ 3 ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, 4 ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੀਦਾ ਇਹ ਕਿ ਜੀ ਹਾਈ ਫਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਖਲੀਕਾਰ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਗਜ਼ਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਜ਼ਮ ਕਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਗਜ਼ਲ ਕਿਹਾ ਤੇ ਗਜ਼ਲ ਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੇਰ ਔਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਰਜ਼ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ਮਸ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਸ਼ਮਸ ਬਣਿਆ, ਇਟ ਮੇਕਸ ਨੋ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਮਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸ਼ਮਸ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸ਼ੱਦਦ ਇੱਥੇ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਾਮੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫਨ ਬਾਰੇ 'ਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਤਖਲੀਕ ਬਾਰੇ 'ਚੋਂ ਲੈਂਦੇ ਕੀ ਹੋ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਸ਼ਾਤੀਆ ਆਹੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਮੋਰਬਿਡਿਟੀ ਹੈ, ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਟੇਕ ਇਟ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है। और तो मकसूद अहमद शुक्रिया मकसूद साहब। एंड माइक नज़दीक कर लेना, थोड़ा जिहा उच्ची बोलना। दोस्तों, मैं समझना कि ਜਿਹੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੱਕ ਅਗਰ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਆਦਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੈਫਟ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਤਬਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੜਨੇ ਆ, ਕਰਨੇ ਵੀ ਆ, ਲੜਨੇ ਵੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਰਨੇ ਵੀ ਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਵੇਂ ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ, ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ, ਇਸ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉਹ ਅਸਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਸੁਣ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਨਸ਼ੂਰ 'ਚ ਲਿਖੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੇਇਤਬਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘੇੜੇ ਹੋਣੀ ਨੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਹਨ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ।
ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਗਰ ਪੂਰੀ ਕਿਆਦਤ ਤੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਬੂਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕਲਾਪੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ, ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਕਲਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਕੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ, ਕੋਈ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਹਾਰਨ ਦਾ ਹਰਖ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿਸਟਮ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋ ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਤਲਬਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਸਿਸਟਮ, ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਾਰਨ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਲੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਯੂਸ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਡਿਸਾਰਡ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੜ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਚੱਸ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੁੱਲ ਤੇ ਗਏ ਆ ਪਰ ਚੱਸ ਬੜੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡੁੱਬਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਚੱਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਚੱਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਜ਼ਾਮਤ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ ਆਖਰੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਨੇ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪੰਧ ਹਯਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵਾਰ ਹਰਨ ਦੀ ਚੱਸ ਲਈਏ ਕਿ ਯਾਰ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵਾਰ ਨਾਮੁਕੰਮਲ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਚੱਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਾਮਤ ਇੰਝ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫੋਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਕਾਇਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੀ ਅਗਰ ਮਸਲਨ ਕੋਈ ਨਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਖਲੀਕੀ ਅਤਬਾਰ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਮਿਸਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਲਫਾਜ਼ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਿਆਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰੀਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਕਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਫੋਰਸਿਸ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਆ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਕਾਇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਹਮਣੇ? ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਵਜ਼ਨ ਅਸ਼ਾਰ ਨੇ, ਮਿਸਰੇ ਪੰਜ, ਤੇ ਕਿਆ ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਕਾ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਆ ਉਸ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਤਨਕੀਸ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏਗੀ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੀਆਂ ਸ਼ੁਦਾ ਜੀ, ਸੌਰੀ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਾਹੌਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਂ ਲੈ ਬਗੈਰ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਸਿਗਰਟ ਨਾ ਪੀਓ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। और अगर किसी का फोन आ जाए तो या बाहर जाके सुनेंगे या सिगरेट पर साढ़े इतने करारदाद पास हुई थी कि इलाके दौरान सिगरेट कोई नहीं पिएगा, स्टेट से पीती जा रही ਜੀ ਬੋਲੇ। ਵਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੱਥੇ ਉਸਤਾਦ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੋਂ ਫੇਲੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਵਜ਼ਨ ਧੋਖਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਣ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਲਿਖਣ 'ਚ ਵੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਧਰੇ ਉਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚੱਸ ਲੈਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਏ ਤਦੀਫ ਆਈਏ ਉਹ ਬੜੀ ਬਾਮਾਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਨੇ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਜ਼ਾਹਮਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਈ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਪੱਧਰੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇਹ 'ਚ ਕਈ ਸ਼ੇਰ, 2-3 ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਿੱਧੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੀਮ ਕਲਾਸਿਕ ਦਾ ਜੇ ਟੱਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ
ਸਾਡੀ ਜੁੜਤ ਉਹਦੀ ਉਸ ਮਤਲਬ ਦੀ ਜੁੜਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਗਜ਼ਲ ਆਈ ਤੇ ਉਰਦੂ 'ਚ ਵੀ ਖੈਰ ਇਸ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ਼ਬਹਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਰੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਰਨ ਦਾ ਹਰਕ ਨਹੀਂ ਹਿਰਕ ਨਹੀਂ ਸੋਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਰਨ ਦੀ ਚਸ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਡਰਨ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਜਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਡਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬੰਨਿਆ ਮੈਂ ਕਾਫੀਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਡਰਨਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਰਨ ਦੀ ਚਸ ਲਈਏ ਯਾਨੀ ਜਰਨਾ ਉਹ ਸੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਡੁੱਬੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਮਸ ਜਿਹੜਾ ਮਕਤਾ ਵੀ ਹੈ ਸ਼ਮਸ ਪੰਧ ਹਯਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਨਾ ਵਾਂ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵਾਰ ਹਰਨ ਦੀ ਚਸ ਲਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗੇਨ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਯੂਸੀ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਕਿ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹ 'ਚ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਬੰਦਾ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਵੀ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਸੈਨ ਸਮਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਗਜ਼ਲਾਂ ਤਨਕੀਦ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ 'ਚ ਇਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਦੋਸਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਸਿੱਧੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਸਨ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜਤ ਰੱਖਦੀ ਪਈ ਸੀ ਅਗਰ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਂਗਲਿੰਗ ਨਵੀਂ ਆ ਜਾਵੇ ਸ਼ੇਰ ਨਵਾਂ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਗੱਲ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਲੇਅਰਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੈਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਜ਼ਲ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹਿਰਹਾਲ ਆਪਣੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਾਡਾ ਵਸੇਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੜੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਫਸੀਆਤੀ ਮਸਾਇਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਸਮ ਔਰ ਅਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 'ਚ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛੱਪ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਦਰੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਕੀਦ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਸੈਨ ਸਮਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਪੈਡਿਸਟਲ ਤੇ ਵੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਕੁਆਤ ਨੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਮਿਸਰੇ ਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ 'ਚ 2-3 ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਸ 'ਚ ਮਿਸਰੇ ਸਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਨਸ਼ਿਸ਼ ਬਰਖਾਸਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਸਲੂਬ ਇਹ ਓਵਰਆਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਨਕੀਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਗਜ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਗੱਲ